वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों इस वक्त असी पिंड अदलीवाल विच पहुंचे हुए हाँ और पिंड अदलीवाल विच अज जिहड़ा हैगा वा बाबा बीर सिंह जी नौरंगाबाद वाले जिहड़े आ उन्हां दा 255 जन्म दिहाड़ा जिहड़ा वा वो मनाया जा रहा वा। पिंड अदलीवाल की जिहड़ी संगत आ वो साडे नाल हैगे आ और गुरुद्वारा साहब दे जिहड़े पाठी है भी साडे नाल हैगे आ और ये जिहड़ा प्रोग्राम है 3 दिन तो जिहड़ा वा लगातार प्रोग्राम चल रहा हैगा वा और इस प्रोग्राम विच किहड़ियां जथेबंदियां पहुंचियां और किहड़े जिहड़े आ इत्थे प्रोग्राम करवाए गए और किस तरह दीयां जिहड़ियां हैगियां सी दस्तारबंदी दीयां प्रदर्शनियां होईयां। हर एक तरह का जिहड़ा प्रोग्राम इत्थे होया वा ओहदी पूरी जानकारी इत्थों दे जिहड़े पाठी सिंह आपां इन्हां कोल लैने हां। पहलां फतह दे जवाब सांझी करदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी वाहिगुरू जी, जिहड़ा बाबा बीर सिंह दा जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है इहदे बारे चानना पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह देश प्रदेश दियां संगतां नूं जिहड़ा कि बाबा जी का इतिहास है, धन धन बाबा बीर सिंह जी का जन्म जो कि पिंड गग्गोबूए सन 1768 ईस्वी नूं पिता भाई सेवा सिंह अते माता धर्म कौर जी की कुखों हुंदा है। और ज़्यादा इतिहास नूं झात ना मारदियां होया बाबा जी संगतां की सेवा करते हुए सिੱਖੀ का प्रचार करते हुए साडे नज़दीक पिंड राजा सांसी विखे बाबा जी का काफला पहुँचता है जी। और जो इत्थे काफला पहुँचता है इत्थे संधा वालियां का परिवार हुंदा है जो कि बाबा जी ते बड़ी शरधा रखता है। और जो बाबा जी इत्थे पहुँचते हैं और इत्थे आण के भी, क्योंकि आप जी नूं पता है कि बाबा जी की सब तो वड्डी सेवा सी मानवता की सेवा, हर एक नूं लंगर प्रशादा तैयार करके छकाउणा, क्योंकि बाबा जी दे नाल बहुत काफला वड्डा हुंदा सी। और जो बाबा जी साडे नज़दीक राजा सांसी विखे पहुँचते हैं तो वो लंगर की रसद लैण वास्ते, क्योंकि संधा वाली शरधा रखते हैं परिवार, बाबा जी अपने सेवादारां नूं भेजते हैं उन्हां दे घरे कि तुसीं लंगर दीयां रसदां दी जिहड़ी है सेवा लैके उन्हां कोलों आओ। सो बाबा जी के सेवक जदों सरदारां दे घर पहुँचते हैं संधा वाली सरदार के घर, तो वो घर नहीं मिलते। उन्हां दीयां जिहड़ियां इस्त्रियां हुंदियां हन बीबियां घर दियां वो ये कह दिंदियां हन कि असीं सतर दे विच हां, सतर तो बाहर नहीं आ सकदियां, सो आ तुसीं सुक्की रसद लै जाओ तो लंगर प्रशादा तैयार करके आप ही छका लो। और सेवादार इस तरह ही वो सुक्की रसद लैके आउंदे हन लंगर प्रशादे दी। और जदों बाबा बीर सिंह जी के कोल पहुँचते हैं तो बाबा जी नूं दसदे हन कि आ जिहड़े बचन ने करड़े बचन बोले गए हैं उन्हां दे परिवार वालों कि असीं सतर दे विच हां, सतर तो असीं बाहर नहीं आ सकते। और जो बाबा बीर सिंह जी नूं सारी वारदात का पता लगा तो बाबा जी कहन लगे कि किहड़े सतर की गल करते पै जो। सो आप जी नूं ते साडे घोड़ियां वाले थां दे उपर तबेलियां दे विच तंबू लगा के गुजारा करना पवेगा। ये करड़े बचन बोल के बाबा जी उत्थों साडे नज़दीक साडे इस नगर नूं इस कस्बे नूं भाग लाया। ये जिहड़ा अस्थान जो कि गुरुद्वारा साहब सुशोभित है, इस अस्थान ते बाबा जी अते बाबा जी का काफला पहुँचता है। और साडे ही नगर का जो परिवार है, शाहां दा परिवार, वो पिछोकड़ उन्होंने बजुर्गों ने बाबा जी की बड़ी जल पानी की सेवा की, आयां का सत्कार किया। और इस तरह जो कि माई मल्लड़ अते जो सरदार बुद्ध सिंह जो कि उदों स्वर्गवास हो चुका सी, गुजर चुका सी, उहदा पुत्र शमशेर सिंह ते उहदी माँ वो अपनी संगतां नूं लैके इत्थे पहुँचते हैं। फिर दोबार तो जो उन्होंने पता लगता कि बाबा बीर सिंह जी इत्थों चले गए हैं, वो इत्थे आण के फिर बेनती करते हैं कि बाबा जी साडी बच्चियां दे कोलों गलती हो गई है, तुसीं फिर दोबारा साडे नगर दे विच चरण पाओ। तो बाबा जी ने जाण तो मना कर दिता। फिर बाबा जी की गाड़ी तरला लिया के वेखो जो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वेरके नूं चले गए सन, उदों भी माइयां ने आण के बच्चियां ने आण के बेनती की थी, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फिर उन्होंने गल नूं मनना पिया। सो इस तरह बाबा बीर सिंह जी ने जो ये बचन याद कराए तो बाबा जी ने सुभाविक कहता कि असीं तुहाडे नगर में जरूर जावांगे। फिर भाई बुद्ध सिंह का जो पुत्र सी शमशेर सिंह, वो माता तरला लैंदी है कि मेरा एक लौता पुत्र है, ये तरस करो बाबा जी, चढ़ती कला में रहे, तत्ती वाह ना लगे। फिर बाबा जी उन्होंने दस्तार अपनी एक भेंट करते हैं बख्शिश वजों, और बख्शिशां करते हैं कि गुरु नानक पातशाह जी भली करनगे, चढ़ती कला में रहोगे। सो ये ऐसा स्थान है भाई जिथे बाबा जी ने कुछ समा इत्थे समा बिताया। संगतां ने साडे नगर दियां ने सेवावां कीतियां। अज तुसीं वेख सकदे हो गुरु रामदास धन गुरु नानक पातशाह की कृपा सदका आलीशान गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। जो लंगर हाल बनया होया है वो भी इत्थों के निर्मले संत बाबा हरभजन सिंह जी उन्होंने ये जगह खरीद के ये लंगर हाल की उसारी करवाई है। हुण इस टाइम जो कि 255वां जन्म दिहाड़ा बाबा बीर सिंह जी का गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा सदका बड़े प्यार ते वड्डे पद्धर ते NRI वीरां वल्लों अते नगर दीयां संगतां वल्लों मनाया जा रहा है, जिस दे विच पंथ के प्रसिद्ध रागी जथे, कथावाचक, ढाडी जथे, कविशर जथे पहुँच रहे हैं। और जो कि कल अते परसों भी जिहड़ा सी रात का गुरमत समागम होया है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 21 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖਾੜਾ ਗੱਤਕਾ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਇਸ ਵਕਤ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਟੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਨਗਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੰਗਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਔਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 255 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੋ ਜਾਗੋ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 255ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹੀ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੀ ਜੀ, ਹੁਣ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਗਾੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਅਦਲੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ? ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਰਨ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਹਜੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਨਾ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਆ ਤੇ ਮੇਲੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਔਰ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, 3 ਸੌਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਵਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੰਡੇ ਜਲ, ਫੋਕੇ ਜਲ, ਮਿੱਠੇ ਜਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੂਸਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੂਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਅਦਲੀਵਾਲਾ।
ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਤੂੰਬੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਫਿੱਕੇ ਜਲਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਕਈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਗੋ ਬੂਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਆ। ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਾਂਭੇ ਇੰਨੇ ਝੁੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਅ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਰੋਹ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਘੋਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਘੋਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘੋਨੇਵਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਵਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਬੰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਣੇਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ % ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦ ਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਘੋਨੇਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਵੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਕੱਲੇ ਖਲੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 3 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਧ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।